वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी इस टाइम बैठे हैं अनाज मंडी गदरपुर जिथे किसान लोग इकट्ठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक प्रदेश अध्यक्ष ने सलविंदर सिंह कलसी तो मेरे नाल ने गुरबख्श सिंह जी किसान ने तो इन्होंने नाल गलबात करना है। बापू जी जिस तरह डीएम ने युगल किशोर पंत ने ऑर्डर किया कल कि पराली साड़न ते कानूनी कार्रवाई की जाएगी, की कहना तुहाडा? इस तरह जी इस पराली नूं या तो प्रशासन खुद इंतजाम करे तो चुक के ले जाए। अच्छा। तो जे नहीं चुक सकता तो असी ट्रालियां च भर के इन्हां दे दफ्तरां च भर देंगे। और जे अग नहीं लानी असी तो करांगे की असी उन्होंने अपने घर तोड़ा रखांगे। असी पराली जिहड़ी ये लोग कहते हैं प्रदूषण होंदा है, फैक्ट्रियां चलदियां हैं उन्हां नाल प्रदूषण उन्होंने होंदा है, किसान नूं प्रदूषण थोड़ा होंदा है। एक मिनट बापू नहीं किसान दा प्रदूषण काहदा है? किसान जे पराली नाल साड़ेगा ते इन्ना महंगा डीजल कित्थों लिया के? पराली नाल नुकसान की हो रहा खेतां 'च अगर रहिंदी तां किसान इकट्ठा करदा है तां या उन्होंने साड़दा तां? डीजल इन्ना महंगा है कि किसान वाह वाह के परेशान हो जाएगा। अच्छा। वो जमीन तैयार नहीं होएगी कणक वास्ते। अच्छा। जिन्ना चिर पराली असी साड़ांगे नहीं उन्ना चिर जमीन का सफाया ओदा नाग नहीं होएगा। इस वास्ते पराली ते जलानी बहुत जरूरी है। पराली अगर विच गलेगी नहीं तो अगे वाली जिहड़ी कृषि है अपनी, चाहे वो लोग उहदे च सरों लांदे ने या कणक लांदे ने मटर लांदे ने, तो उहदी वास्ते जमीन तैयार करने वास्ते पराली साड़ना जरूरी है। इहदा होर कोई विकल्प नहीं है अपने? बहुत जरूरी हो। अच्छा। वो बहुत जरूरी हो क्योंकि ना साड़ांगे साडी फसल अगा होएगी नहीं, पराली वाले थां ते फसल नहीं होगी। प्रशासन अगर एवं कार्रवाई करेगा फिर की होएगा? फिर की होएगा? धरना देंगे, बह जाएंगे जाके। असी मोदी सरकार ने जो किसान अंदोलन वापस लिया सी, पराली साड़न वाले कानून मुकदमे वापस लैण दी गल वापस लाए सन। ये पहला वापस ले लिया हन कि असी तुसीं साड़ो अपना, पर तो कोई रोक टोक नहीं हुई। चाहे अदका इन्हां रोक टोक ला दी है। मेरे नाल एक और बुजुर्ग किसान। हाँ जी, तुसीं कुछ कहना चाह रहे? की कैसी भी जाए ते साधन होण, जंतर मिलन जिहदे नाल पराली दा कोई होवे। हुण मतलब घट्टो घੱਟ 5000 रुपया तक जां उन्हां दा मुआवजा मिले जिहड़े किसान उहनूं पराली चुक के किसी पासे किधर लिजाणगे। सारे किसानां कोल तां थां भी नहीं रखण दी। हां, वो ना तो जगह है किते रखणगे, ना ही इन्हां छोटे छोटे किसान ने। बाबा जी की नाम तुहाडा? साहब सिंह जी ने साफ कहना कि अगर प्रशासन इहदे ते रोक लांदा तो 5000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, क्योंकि पराली चुकन का कट करन दा लेबर का सारे खर्चे घटो घट 5000 रुपया है तो वह प्रशासन को किसानों को देना चाहिए। इहो कहना है? हाँ जी। उस तो बाद मतलब हुण जो पहला बरसात ही हो रही, पहले किसानों का ज्यादा नुकसान है। पराली नहीं गलेगी किवें पड़ी जमीन तैयार करांगे? फिर टेक्निकल चीज़ा फिर समझते क्यों नहीं? जेडे अधिकारी ने क्यों नहीं समझते? सानू सबसिडी मिले, कोई साधन लोग खरीदण, उहदे नाल पराली दा कुछ। हुण हरियाणे दे विच मैं गया सां अज तो 5-4 दिन पहला, उत्थे लोकां कोल साधन ने, उन्हां दी सबसिडी ते मिले ने, उन्हां दे गट्ठे बनांदे ने, उहनूं चुक के वेचदी है, उहदे ते कोलों किसान नूं फायदा है भी खेत उहदा खाली हो जाएगा। हुण साडे कोल की इत्थे साधन जिहदे नाल असीं पराली नूं बाहर चुकांगे? चलो मेरे नाल ने प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय किसान यूनियन दे राजनैतिक जिहड़ी हैगी शाखा उहदे प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी। डीएम का एक फैसला आया कि पराली किसान साड़नगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टेक्निकल चीज़ा गुरबख्श सिंह जी ने ते साहब सिंह जी ने दसियां कि अगर सानू पराली नहीं साड़नी सानू 5000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिता जाए। ठीक है, ये फिर अधिकारी समझ क्यों नहीं रहे गल? देखो, अधिकारी कदी नहीं अज तक किसान की परेशानी नूं समझा, चाहे सरकार होवे चाहे अधिकारी होवे, उन्हें कदी नहीं समझा। हुण भी गल हुई साडे एक नाल दे साडे वीर दे, इन्हें कृषि अधिकारी नूं पुछया, मुख कृषि अधिकारी ने कहा जी साडी जानकारी तो बिना ही डीएम ने लाया। अधिकारी नूं नहीं पुछ रहा, जिहड़ा संबंधित साडे विभाग का अधिकारी है, कम से कम उन्होंने तो पुछो। पंतनगर यूनीवर्सिटी तुहाडे कोल एडी वड्डी यूनीवर्सिटी एग्रीकल्चर है, उन्होंने पुछो बई ये किस तरह हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तुसीं एक आउने हो फरमान जारी कर देने हो, तुसीं ओहदा विकल्प कोई नहीं दसदे। तुसीं एग्रीकल्चर ही जिहड़े इंप्लीमेंट्स जिन्हां ते छूट पहलों ज़्यादा टारगेट आउंदे सी, वो टारगेट तुसीं घटाई जाने हो। सुपर सीडर एक आई आ, हालांकि 100% कामयाब नहीं गई हो, लेकिन पंजाब च चल रही आ। वो पराली समेत इक्को वारी कढ़ के रूटावेटर प्लस सीडर लगा हुंदा है, वो कढ़ के ते बीजी जाती है। ठीक है, उस भी पिछे सुंडी लगी, उत्ते परेशानी हुई कि वो जो पराल अंदर रह जाती है तो सुंडी लगती है, और वो इन्नी को महंगी आ कि उन्होंने कोई माड़ा किसान खरीद नहीं सकता।
ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 HP ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੰਮਾ ਔਰ ਹੈਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਰਗੇਟ ਐਤਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 10 ਹੋਣਗੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ। ਕਿਆ ਉਹ 10 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾਈ, ਕੰਬਾਈਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਹਿੱਸਾ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਢਦੀ ਆ ਉੱਪਰਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਦਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੇਤ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਖਾਲੀ ਮੁੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। 1500 ਰੁਪਏ 1600 ਰੁਪਏ ਧਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ 'ਚ। 2040 ਦਾ 2060 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਆ, ਯਾਨੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10-12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਏਕੜ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ? ਉਤਨਾ ਹੀ ਖੋਲੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਖੋਣੀ ਹੈ ਤੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਰੁਕੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਕਲਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਬੇਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਲਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਬੇਲਰ ਰਵੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੈ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 5000 ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਢੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਘਟੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਬੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਠਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਤੇ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਬੇਲਰ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਬੇਲਰ ਲੈ ਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ? ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਵਰਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਲਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਲਓ। ਪਨਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਅਗਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਲਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਭ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬੇਲਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਕਿ ਗੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 125 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਤੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਪਰਾਲ? ਆਂਦਾ 100 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜਪੁਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲਾਂਟ ਲਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਤੇ 'ਚ ਲੈਣ, ਲੁਗਦੀ 'ਚ ਲੈਣ, ਬਰਨਿੰਗ 'ਚ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡੀਐਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਧਾਨ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਡੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਣੀਆਂ, ਬਣਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਡੀਐਮ ਵਾਪਸ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੀਐਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰ ਵਹਿਨ ਕਰ ਸਕਣ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ। ਤੇ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ। ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼। ਹਾਂ, ਫਸਲ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ। ਅਗਰ ਫਸਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਗੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਦ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਸੰਦ ਦੇਣ, ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸક્ષਮ ਹੋਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸ਼ਨ ਰਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਝਾੜਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਫਸਣ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫਸਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਹੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਟੈਪ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਰੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਬੀਜ ਲੇਗਾ, ਕਰ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨੇ ਆਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਨ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 10,000 7,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 10,000 ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਆ ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 400 ਰੁਪਏ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵੇ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿੜਕਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਵਾਪਸ ਪਾਸ ਕਰਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤ ਦਾ 2-2 ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਂਜੀ 2-2 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਮਾ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੇਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗੂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਭੱਜੀ ਨਾ ਫਿਰੇ, ਲੂੰਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਿਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਗੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾੜਨ ਪਰਾਲੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕਦਮ ਕੱਲ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਾਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡੀਐਮ ਨੇ ਬੈਠਕ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਬੰਧੂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਡੀਐਮ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਬੰਧੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਡੀਐਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਓ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ। ਖਟੀਮੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਕੱਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸੜੇਗੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਬਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀ। ਅਗਰ ਡੀਐਮ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੰਤ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਲਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ।